السلام علیکم دوستو، آج میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر آج سے 1 سال بعد آپ کی زندگی بالکل ویسی ہی رہی جیسے آج ہے تو کیا آپ مطمئن ہوں گے؟ یا پھر آپ چاہتے ہیں ایک دن آپ کے والدین فخر سے کہیں الحمدللہ ہمارا بیٹا آفیسر ہے؟ ہر نوجوان کے دل میں ایک خواب ہوتا ہے، صرف اچھی تنخواہ کا نہیں بلکہ عزت، شناخت، ذمہ داری اور اپنے والدین کی خوشی کا۔ سوچئے وہ دن جب آپ سرکاری دفتر میں اپنی ذمہ داری سنبھال ہوں گے، لوگ قانون اور نظم و ضبط کے معاملے میں آپ سے رہنمائی لے رہے ہوں گے اور آپ اپنی محنت کے بل بوتے پر ایک باوقار سرکاری عہدے پر کھڑے ہوں گے۔ یہ خواب ناممکن نہیں، لیکن اس خواب اور حقیقت کے درمیان ایک ہی پل ہے۔ آپ کی مسلسل محنت، نظم و ضبط اور درست سمت میں تیاری آپ کو کامیاب کر سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں BS-16 میونسپل ریگولیشن آفیسر کے بارے میں ہر وہ اہم بات کریں گے جو ایک سنجیدہ امیدوار کو معلوم ہونی چاہیے۔ اگر آپ آخر تک ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو ایک ایسا پریکٹیکل روڈ میپ مل جائے گا جس سے آپ تیاری کو منظم انداز میں شروع کر سکتے ہیں۔ میونسپل ریگولیشن آفیسر، سب سے پہلے سوال کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، ہوتا کیا ہے؟ اس پوسٹ پر تعینات آفیسر شہری قوانین کے نفاذ، بلدیاتی ضوابط، تجاوزات، غیر قانونی تعمیرات، صفائی، عوامی سہولیات اور شہری نظم و ضبط کے متعلق امور میں اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ صرف ایک دفتر میں بیٹھنے والی نوکری نہیں بلکہ عوامی خدمت، ذمہ داری، انتظامی صلاحیتوں کا امتحان بھی ہے۔ سب سے پہلے ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کی بات کریں۔ MPA یا MA ہونا چاہیے اور 4 سالہ ڈگری ہونی چاہیے۔ 30 سے 35 سال ایج لیمٹ ہے اور پنجاب کا ڈومیسائل ہونا چاہیے۔ یہ اس کا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے۔ اور فیمیل کے لیے 38 جبکہ میل کے لیے 33 سے 35۔ اب یہ اناؤنس کب ہوں گی؟ تو آپ کو بتا دوں یہ پوسٹیں تقریباً اگست کے مڈ میں یا اگست کے لاسٹ میں اناؤنس ہوں گی۔ اب اس کے پرائز کی بات کریں تو بلدیاتی قوانین پر عمل درآمد کروانا، تجاوزات کے خلاف کارروائی میں اہم کردار ادا کرنا، غیر قانونی تعمیرات کی نگرانی کرنا، مارکیٹوں اور تجارتی مراکز کا معائنہ کرنا، صفائی کا جائزہ لینا، عوامی شکایات کا ازالہ، سرکاری ریکارڈ کی تیاری اور متعلقہ اداروں کے ساتھ رابطے کرنا، الیکٹرانک ریکارڈ کو چیک کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ پاورز کی بات کریں تو معائنہ کرنا، نوٹس جاری کرنا، خلاف ورزیوں کی رپورٹ تیار کرنا، جرمانہ یا کارروائی کی سفارش کرنا اور متعلقہ آپریشن میں حصہ لینا اس کی پاورز ہے۔ ٹھیک ہے، اب پے اور پروٹوکول کی بات کریں تو پے جون سی ہے یہ اس کی 90K سے 120K تک ہے، مطلب 90,000 سے 1,20,000 تک اس کی سیلری ہے۔ ہاؤس رینٹ، میڈیکل الاؤنس، کنوینس الاؤنس وغیرہ اس میں شامل ہے۔ پروموشن کرائیٹیریا کی بات کریں تو اس میں پہلے آپ کو 17 گریڈ تک پروموشن ملتی ہے اور اس کے بعد آپ کو 18 گریڈ تک۔ جتنا آپ سینئر ہوں گے اتنی زیادہ پروموشن کے جو چانسز ہے وہ بھی زیادہ آپ کے ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں سلیبس کی تو اس کا سلیبس GK، اسلامک اسٹڈی، کرنٹ افیئر، پاکستان افیئر، انگلش، میتھ، کمپیوٹر، جغرافیہ اور اردو اور ایوری ڈے سائنس کا سلیبس اس میں شامل ہے۔ اور آپ کو بتا دوں اگر ایسے یا دیگر تحریری مراحل شامل ہوں گے تو وہ ایڈ میں شو کیے جائیں گے، لیکن چانسز یہی ہیں، 90% یہی ہیں۔ اب میرٹ کی بات کریں تو اس میں آپ کو بتا دوں 60+ میرٹ ہوگا
क्योंकि इसमें स्पेसिफिक डिग्री की बात जौन सी होगी तो फिर 60, अगर स्पेसिफिक डिग्री ना हुई तो फिर इसका 75 प्लस मेरिट होगा। ठीक है, अब तैयारी कैसे करें? अगर आप एकेडमी जा सकते हैं तो फिर लाजमी ज्वाइन करें। ठीक है, अगर नहीं जा सकते तो फिर किसी भी ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन करें। और आपको बता दूं, ऑनलाइन सेशन का ये फ़ायदा होता है कि एक तो आपको जो एक्सपेंस अलाउंस वगैरह होता है उससे बचत हो जाती है, मतलब आने जाने के अखराजात से आपकी बचत है, टाइम आपका बच जाता है अगर जॉब होल्डर रह सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको बता दूं, मेरी ऑनलाइन क्लासेस में आपको टेस्ट सेशन, मटेरियल और इसके अलावा पेपर अटेम्प्टिंग तकनीक्स और आपको मज़ीद अच्छे तरीके से गाइडलाइन फ्राहम की जाएगी। ठीक है, और टॉपिक वाइज आपको नोट्स विद टिप्स एंड ट्रिक्स आपको फ्राहम किए जाएंगे। डेली के आपको तकरीबन 3000 MCQs डेली बेसिस पर आपको ऑल सब्जेक्ट के सेंड किए जाएंगे। ठीक है, विद टिप्स एंड ट्रिक्स और लेक्चर्स के साथ। ठीक है, और अगर आप खुद तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए यही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 300 MCQs पर सब्जेक्ट अच्छे तरीके से तैयार करें। ठीक है, और इसके अलावा इंग्लिश, पाकिस्तान अफेयर और मैथ पर लाजमी तवज्जो दें। ठीक है, इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो सकती है। दोस्तों, कामयाबी सिर्फ ज़हीन लोगों की मीरास नहीं है, कामयाबी उन लोगों के हिस्से में आती है जो हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जब लोग कहते हैं अभी तो वक्त बहुत है, तब कामयाब उम्मीदवार कहते हैं कि मेरा हर दिन कीमती होता है। आपके हालात शायद मुश्किल हों, वसाइल शायद महदूद हों, लेकिन मुस्तकिल मजाजी ऐसी ताकत है जिसके सामने बहुत सी रुकावटें छोटी पड़ जाती हैं। हो सकता है आज आप एक छोटे से कमरे में बैठकर पढ़ रहे हों, हो सकता है आपके पास महंगी एकेडमी ना हो सकता है कई बार आपको अपनी मेहनत का नतीजा फौरी नज़र ना आया हो, लेकिन याद रखें, हर कामयाबी कभी ना कभी एक खामोश कमरे, एक खुली किताब और एक मजबूत इरादे से शुरू होती थी। अपने ख्वाब को सिर्फ ख्वाहिश ना बनने दें, इसे अपना मिशन बना लें। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुसलसल मेहनत करते रहें और दुरुस्त सिमत में तैयारी करते रहें। एक दिन आप भी एक सरकारी दफ्तर में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे होंगे। इस दिन आपकी कामयाबी सिर्फ आपकी नहीं होगी, वो आपके वालिदैन की दुआएं, आपकी कुर्बानियों और आपकी मुस्तकिल मजाजी की कामयाबी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं म्यूनसिपल रेगुलेशन ऑफिसर BS16 के लिए मुकम्मल टॉपिक वाइज नोट्स, सिलेबस और अहम तरीन MCQs और इंटरव्यू की तैयारी इसी चैनल पर अपलोड करूँ तो वीडियो को लाइक करें, अदनान नेशनल एकेडमी को सब्सक्राइब करें और कमेंट पे लिखें। इंशाल्लाह फ्यूचर म्यूनसिपल रेगुलेशन ऑफिसर। अल्लाह ताला आपकी मेहनत में बरकत अता फरमाए, आपको साबित कदम और बेहतरीन बहुत सारी कामयाबियाँ अता फरमाए, आपके वालिदैन की दुआओं को आपकी कामयाबी का जरिया बनाए। आमीन। और याद रखिएगा, हमेशा वही लोग कामयाब होते हैं जो लोग सीटें अनाउंस होने का वेट नहीं करते, बल्कि वो लोग जब सीटें अनाउंस होती हैं वो अपने सिलेबस को रिवाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें अभी से तैयारी शुरू करें। हीरो वो होता है जो लगातार मेहनत करता है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान इंदाबाद।